السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ملک کی معیشت کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہنگامی بنیادوں پر ایسے اقدامات اور فیصلے لیے جائیں جن سے ڈیفالٹ جیسے خطرات ٹل جائیں۔ حکومت یقین دلا رہی ہے کہ معاملات اس کے کنٹرول میں ہیں اور چیزیں سنبھل جائیں گی۔ مارکیٹ میں ڈالر کی کیپ ہٹانے کے بعد ڈالر آج مزید 7 روپے مہنگا ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے سے ان 2 دنوں میں پاکستان کے قرضوں میں لگ بھگ 4000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے بھی خبریں پریشان کن ہیں۔ یہ ذخائر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس اب صرف 3.67 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ حکومت کے بینکوں سے حاصل کردہ قرضوں کے حوالے سے بھی آج خبر ہے کہ 1000 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی میں 4.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب جو ڈالر کی قدر میں ہوش ربا اضافہ ہوا اس کے بعد یہ بھی خدشہ ہے کہ مہنگائی کا بھی ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ رواں ماہ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، جس کے بعد پاکستان کی مشکلات کم ہو جائیں گی اور پاکستان اس صورتحال سے نکل آئے گا۔ حکومت دن رات محنت کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لا کھڑا کیا۔ تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیسے ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوئے۔ انشاءاللہ IMF سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی لیکن ہم ان مشکلات سے نکلیں گے۔ یہ کوگمار جو ہے یہ اس حکومت کا 8 مہینے کا کوگمار نہیں ہے، یہ اس 5 سال کی ایک جو ایڈونچر شروع ہوئے، ڈان ڈرامہ، پاناما ڈرامہ، PMLN کو فارغ کرو، اس طرح کی چیزیں وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمت دے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تو اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کیا حکومت معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اس پر ایک تو پروگرام میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ دینے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، جبکہ محسن نقوی اور راجہ ریاض کی تقرریوں پر سپریم کورٹ سے تحریک انصاف نے رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ اگر 90 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری پر بھی بڑے سنگین الزامات لگائے اور کہا کہ ان کے قتل کی نئی سازش کے پیچھے آصف علی زرداری ہے، جنہوں نے سندھ حکومت کا پیسہ ایک دہشت گرد تنظیم کو دیا ہے۔ دوسری الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 33 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول بھی جاری کر دیا ہے اور اس کے مطابق ان حلقوں پر ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا۔ اب قومی اسمبلی کے خالی ہونے والے ان حلقوں پر تحریک انصاف اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لیں گی؟ اور پھر نگران وزیر اعلیٰ اور انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کیا تحریک انصاف کو عدالتوں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی۔ میرے ساتھ پروگرام کے آغاز میں سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین صاحب جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان سے ذرا ملک کی معیشت پر جو ہے وہ کچھ سوالات ہیں۔ بہت شکریہ شوکت ترین صاحب آپ کے وقت کا۔ شوکت ترین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو روپے کا حال ہو رہا ہے، روپے کی اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ روپے کی جو تباہی ہے، ہم تو 182 روپے پہ روپے چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ جو ہے 264 روپے پہ بھی ہے اور وہ بھی نہیں رہا۔ تو ہم تو نہیں ہو سکتے، یہی ہو سکتے نا جنہوں نے یہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے یہ اپریل کے بعد۔ اچھا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ کی ڈالر کی سپلائی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ زیادہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ ریٹ تو جو ہے روپے کا گرے گا۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جب سے اپریل سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے تو ایک تو $2.3 بلین ان کے پاس آیا، جو چائنا کا رول اوور تھا جو ہم نے پے کر دیا تھا،
تھا اور انہوں نے کہا تھا ایک ہفتے میں کریں گے, آپ کو واپس دے دیں گے ہم, اور وہ انہوں نے ویسے دیا 1.5-2 مہینے کے بعد, لیکن دے دیا. اس کے بعد IMF نے ان کو کچھ تھوڑے سے پیسے دیے اور کوئی تھوڑے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ پیسے دے دیے. اس کے بعد تو باقی تو ان کے پاس پیسے ہی کہیں سے نہیں آ رہے, اور جب پیسے نہیں آ رہے ہوتے اور ڈیمانڈ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ روک دیے آرٹیفیشلی جو ہے مطلب ایلسن کھولنی بند کر دی, اور اس کے بعد کہا کہ جی ہم کو جو ایئر لائن والے ہیں ان کو پیسے دینے بند کر دیے, پھر انہوں نے فریٹس والوں کو پیسے بند کر دیے. جب یہ کیا تو پھر 2 ریٹس 3 ریٹس بن گئے, ایک ریٹ کا, پھر ایک ایکسچینج کمپنیز کا, اور ایک حوالے کا ریٹ. لوگوں نے اپنی جو ضروریات پورا کرنے کے لیے حوالہ ریٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے. تو حوالہ ریٹ جانے شروع ہو گئے تو وہ حوالہ ریٹ ایک اصل ریٹ وہ بن گیا. انٹر بینک میں تو کوئی ٹریڈنگ ہی نہیں ہو رہی. تو ایک دم جو ہے یہ انہوں نے جو جس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے صحیح طریقے سے, لیکن ترین صاحب یہ بتائیے گا, ڈار صاحب کا بڑا دعویٰ تھا کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے, تو یہ جو فیصلہ تھا کیپ لگانے والا, کیا آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کی ضرورت تھی یا یہ ایسا کرنا ضروری تھا؟ یہ پرانی چیزیں ہیں, یہ ہو نہیں سکتا آج کی دنیا میں. آج کی دنیا کے بیچ میں پیپل فائنڈ ادر ویز, اور ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک اور طریقہ کر لیا, اور وہ طریقہ تھا کہ انہوں نے حوالے کے تھرو اپنی چیزیں جو ہے وہ مطلب ضروریات پوری کرنی شروع کر دی. اس سے کیا ہوا, اس سے ایک وشس سائیکل شروع ہو گیا. وہ کیا تھا, ریمیٹنس, وہاں سے ورکرز ریمیٹنس جو آتی ہیں وہ تو ہمارا وہ لوگ ورکر ہی بھیج رہا ہوتا ہے اپنے گھر گرہستی کے لیے. تو اس کو جب پتا چلا کہ مطلب ایک ڈالر پہ 40 روپے کا فرق آ رہا ہے, تو اس نے $200 اگر بھیجنے ہیں تو 8,000 روپے اس کو زیادہ ملنے حوالے کے تھرو, حوالے میں اپنے پیسے بھیجنا شروع کر, اس کا مطلب ریمیٹنس گرنا شروع ہو گئی. آپ کی ریمیٹنس جو ہے 2.9 بلین سے نیچے گری ہیں 2 بلین پہ, مطلب ودن 8 to 9 months. اسی طریقے سے آپ کی ایکسپورٹ کرنا شروع ہوگی. وہ پھر ایک قسم سے وہ گیپ اور بڑھتا گیا, اور اس کی وجہ سے یہ ایک ایسی ایک صورت اب آ گئی تھی کہ IMF نے کہا کہ یہ ریٹس آپ برابر کریں ورنہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اچھا, اور اس کی وجہ سے پھر سعودی عربیہ نے بھی یہ کہہ دیا, باقی بائی لیٹرل نے بھی یہ کہا, ملٹی لیٹرل نے بھی یہ کہا, تو آپ کو ایک قسم سے پوری کی پوری جو آپ کی وہ ہے چین ہے وہ رک گئی. اچھا, لیکن یہ بتائیے گا, یہ جو آج وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ترقی کی بجائے تنزلی کس طرح سے ہوئی, تو کیا واقعی کوئی اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ معیشت کا حال کیوں ہے؟ پہلے تو تحقیقات انہی کی ہونی چاہیے, اور ان کو 13 سے لے کے 18 تک یا 17 تک جو یہ 17 تک رہے ہیں, 17 تک تو ایکسپورٹ انہوں نے اوور ویلیوڈ روپیہ رکھا, اور ایکسپورٹ گرتی گئی. $25 بلین سے $21 بلین پہ آ گئی ڈار صاحب کے زمانے میں, اور امپورٹس بڑھ گئی. اور وہ جو ٹیکہ لگایا وہ اگر آپ اس کو چلیں آخری سال 25 بھی گن لیں تو $10 بلین سے 5 سال میں ایکسپورٹ گری, اور 23 بلین سے امپورٹ بڑھی. $33 بلین کا ٹیکہ لگایا اس کے وقت میں. تحقیق تو اس کی ہونی چاہیے. ہماری تحقیق کیا کریں گے, یہ ہم نے جو پچھلے جو لاسٹ 2 ایئر تھے اس میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ دکھائی GDP میں, ایگریکلچر کی, انڈسٹری کی, سروسز کی, ہائیسٹ ایکسپورٹس, ہائیسٹ ریمیٹنسز, ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن. تو تحقیق کروائیں, بالکل کروائیں. پھر انہوں نے اسی میں کہا انہوں نے کہ جی میں تو 24ویں وہ اکانومی چھوڑ کے گیا تھا اور انہوں نے اس کو 42ویں کر دی. ارے بھائی میں نے ابھی وہ فیکٹس دیکھے ہیں, ان کے وقت میں 40ویں نمبر پہ تھی 2017 میں, اور ابھی اس کو 24 کہہ دیتے ہیں. تو ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ چیزیں ویریفائیبل ہوتی ہیں, آپ ویریفائی کر لیتے ہیں یہ چیزیں. تو یہ تو ان کی تحقیق ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے 40 مہینوں میں آپ نے تقریباً 19.5 ٹریلین کا ڈیٹ بڑھایا, دنیا پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ نہیں بڑھا. تو اب یہ 9 مہینوں میں 11 ٹریلین جو بڑھ گیا ہے, 9 مہینوں میں 11 ٹریلین بڑھ گیا, تو اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے. اس قسم کی ان کو کہیں باتیں ختم کریں, ہمیں پلان دیں,
क्या प्लान करने वाले हैं, ये क्या मार्केट कह रही है, इनका प्लान क्या है। और इसको रादर देन सेइंग, जो आज उन्होंने तकरीर में कहा है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह तो हमेशा मदद करता है, लेकिन आप अपनी मदद खुद भी तो करें। आपको किस लिए बिठाया हुआ है हमने इधर? ठीक, अच्छा, राइट। तरीन साहब, ये बताइएगा कि एक आर्गुमेंट जो हुकूमत देती है वो ये कहती है कि ये फ्रेमवर्क आईएमएफ का आप तय करके गए हैं, तो ये जो मुश्किलात हैं वो आप ही की वजह से हैं और आप ही की जिम्मेदारी है, हम उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते, उन कमिटमेंट से बाहर नहीं जा सकते। देखिए जी, IMF ये हमें कहते हैं जी आपने बारूदी सुरंगें, यार हमने बारूदी सुरंगें कोई नहीं की थी। हम तो पूरा IMF पे जा रहे थे, दिसंबर के पूरे हमारे टारगेट्स पूरे कर दिए थे। हमने फरवरी में एक फ्रीज लगाई थी जिसका 100 अरब रुपया हर महीने का था। और वो हमने पूरा बंदोबस्त किया था। लेकिन चलें, ये कहते हैं कि जी वो 100 अरब जो आपने किया था वो ठीक नहीं किया था, तो आप हमारा PSD भी 100 अरब से काट के उसको पूरा कर देते और फिर उसी पे चले जाते उस प्रोग्राम पे। उस प्रोग्राम में सिर्फ 2.5 रुपए और हमने बिजली बढ़ानी थी। अच्छा। कोई हमने गैस की कीमत नहीं बढ़ानी थी। अच्छा। हमारा जो ये सारी जो चीजें हैं उन्होंने इनके ऊपर लाजिम की हैं, बिकॉज इन्होंने पहले शोर मचाया और गलत बयानी की, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अब इस तरह करो कि 850 अरब तो PDL लेके आ जाओ और उसके बाद 7 रुपए और 80 पैसे बिजली पे बढ़ा दो। हाँ। और उसको 47% गैस बढ़ा दीजिए। हमारे वक्त में तो नहीं था। तो चले, इन्होंने ये भी फलांग लिया, अग्रीमेंट तो कर लिया ना इन्होंने उनसे। हाँ। इन्होंने एग्रीमेंट किया ना अपने जुलाई के बीच में ये, तो जब जुलाई में एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने उनसे, तो अब क्यों नहीं पूरा कर रही है? इन्होंने क्यों किया वो एग्रीमेंट? शक बस्ता ने किया, इसने नहीं किया, लेकिन किया तो सही ना, इन्हीं की हुकूमत ने किया। अब इनका IMF कह रही है तुमने अभी हमारे से पैसे लिए हैं, हमारे से एग्रीमेंट किया है और तुम शॉर्ट हो, तुम 3.2 ट्रिलियन शॉर्ट हो इसके अपना फिस्कल वाली साइड पे। अच्छा। तुम ये जो रुपया तुमने फ्लोट नहीं किया हुआ और ये तुम्हारा जो सर्कुलर डेट है बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कह रहा है इसको तो पूरा करो भाई। एक और चीज जो तरीन साहब आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त जो हमारी मईशत के हालात हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि मईशत को सियासत से अलग किया जाए और ये जो मुआशी फैसले हैं इनको मिलकर लेने का कोई हल निकाला जा सके? ये वो चार्टर इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पहले तो हमें ये करना है कि हम पॉलिटिकली हम आहंगी जो है वो लेके आए। हाँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही हम फॉलो नहीं कर रहे और अपनी जो है जिसकी मर्जी आती है उसको उस तरह इंटरप्रेट कर देता, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रेमवर्क है जिसके तहत डेमोक्रेसी ने एक किस्म से काम करना है, उसमें ही अगर दरारें पड़ी हुई हैं, पहले उसको तो ठीक करें, फिर हम इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लेकिन आपकी बात सही है, हमें कई चीजों के ऊपर एक किस्म से लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए, जिसको हम जो भी हुकूमत आए उसको फॉलो करना चाहिए। 4-5 चीजें ही हों बेशक, जितना इंडिया ने आपने देखा होगा कि 1991 में मनमोहन सिंह ने जो प्लान बनाए थे, वो बीजेपी की हुकूमतें जो है वो 3 दफा आ चुकी हैं, कांग्रेस की 3 दफा आ चुकी हैं। उन सारों ने वो चंद जो चीजें थी, सीधा चीजें थी, उनको फॉलो किया। तो उन्होंने कोई चार्टर इकोनॉमी नहीं बनाया था, उन्होंने एक किस्म से 10 साल के 15 साल के उन्होंने प्लान बनाए थे और सारे फॉलो करते हैं। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वफाकी वजीर खजाना, बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे और बात होगी ये निगरान हुकूमतों का मामला और इलेक्शंस का मामला। इस पर तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है, क्या अदालतों से रिलीफ मिलेगा या नहीं, और फिर मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो मुल्क की मईशत के जो चैलेंजेस हैं, क्या हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है या नहीं, और फिर दूसरा अहम मामला निगरान हुकूमतों का, और क्या इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाएंगे या नहीं, इस पर बात करनी है। डॉक्टर नफीसा शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। मैं नफीसा शाह साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं, और ये पहले जरा मईशत बात कर ले, फिर निगरान हुकूमतों की तरफ जाते हैं।
हुकूमत के लिए ये कितना परेशान कुन है कि हुकूमत इस बयानिए पर तहरीक अदम एतमाद और फिर उसके बाद इक़्तिदार संभाला कि हम तजर्बेकार हैं और हम मामलात को संभाल लेंगे। अब ये मुआशी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत इन मामलात को संभालने की सलाहियत रखती है? अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का इशू है, अभी दोबारा नफीसा शाह साहबा से करते हैं। लेकिन सदाकत भाई, ये सवाल आपसे ये सवाल है कि आपको लगता है कि ये मामलात जो है वो कोई उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत इन मामलात को संभालने की सलाहियत रखती है, जबकि हुकूमत मुसलसल आपको जिम्मेदार ठहरा रही है या आपके पिछले जो 4 साल है उनको जिम्मेदार ठहरा रही है अभी इस वक्त जो मईशत के हालात हैं? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, आपका सवाल इतने हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही किस तक का जवाब दूं। सबसे पहले कि ये जब रिजीम चेंज हुआ तो जैसे आपने नफीसा साहब से पूछा कि वो महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पे लॉन्ग मार्च हुआ और महंगाई जो उस वक्त 12% थी उसको बहुत तबाहकुन डिक्लेयर किया गया। हालांकि पूरी दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल था और पोस्ट कोरोना के बाद के जो असरात का पूरी दुनिया में महंगाई की लहर थी, उसके असरात में इन्होंने कहा कि जी 12% महंगाई बहुत ज्यादा है और हमें हुकूमत दी जाए। और हमारा मीडिया का एक सेक्शन जो शहबाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर और इसाक डार साहब को बहुत बड़ा कोई मईशतदान समझ के तो उनको प्रोजेक्ट कर रहा था, जिनका इश्तिहारों पे वो उनकी सारी ये शोहरत थी। इस सारे प्रोसेस के बाद आज एक तो ये कि ये सबको समझ आ गया पॉलिटिकली कि ये थे अपने केसेस माफ कराने के लिए, और वो आपको लग रहा है कि हर करप्ट आदमी आजकल हीरो बन के निकल रहा है और वो उनको अपना चीज मिल गई। लेकिन पाकिस्तान की मईशत का यानी आज आप ये देखें कि पीटीआई जिसको मईशत पे बड़ा टारगेट किया था, उसके पूरे 3.5 साल में 58 या 59 रुपए डॉलर जो है वो महंगा हुआ और ये तकरीबन आज इनके 10 महीनों में डॉलर तकरीबन 80 से 90 रुपए महंगा हो चुका है। पता नहीं आप किधर जा रहा है। अच्छा। नंबर 2 ये कि तो उस वक्त जो है 16.5 अरब डॉलर के रिजर्व थे, जिसको ये कमजोर मईशत कहते थे। 6% से मईशत ग्रो कर रही थी, एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे थे। ये कहानियां हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आपका जो नाजरीन उनको समझ आए। हर चीज में मस्बत था। आज पिछले 9 महीनों से एक तो हर मुआशी चीज जो है मुआशी इशारिया मंफी गया। नंबर 2 इनका जो मिथ थी, आपने एक मिथ बनाई हुई थी हमारे लोगों ने कि ये बहुत बड़े फन्ने खान है, तजर्बाकार हैं, वो भी डराम से जमीन में गया। अब एक और बात, ये तो हो गया मुआशी क्राइसिस, मुआशी बुरान। अब एक मुल्क में इस वक्त सियासी और अभी आईनी बुरान की तरफ हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान जीत के आ जाएगा और जो हमने चोरी चकारी केस हमने ठप दिए हैं, केस हमने बंद कर दिए हैं, वो सारे शायद दोबारा रिवाइव हो जाएं। इसलिए दे आर गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज और ये करना चाहते हैं कि जो 90 दिन का आईनी एक लिमिट है कि कोई भी हुकूमत 90 दिन से ज्यादा वो जो है ना इलेक्शन को नहीं रोक सकती, उसको भी ये रोकना चाहते हैं और इनके दबे अल्फाज। लेकिन अच्छा, इस पर सदाकत अली अब्बासी साहब, इस पर आगे भी जरा करेंगे बात। इसका तरीकाकार क्या होगा, क्योंकि कानून में तो शायद ये कहीं पर ये गुंजाइश नहीं है। लेकिन नफीसा शाह साहिबा, क्यों हुकूमत के लिए मुश्किल हो रहा है इन चीजों को संभालना, ये मुआशी जो मामलात हैं? जी नफीसा शाह साहबा, आपको आवाज आ रही है? सवाल चेंज करके देखें शायद। एक मिनट, उनको कोशिश करें। चले, मैं जरा सदाकत भाई, तो आज मुझे लगता है आज आप ही का टाइम है। ये 90 रोज वाली क्यों खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होगा, जबकि कानून के अंदर तो शायद इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है? रहमान, आप मुझसे बड़े कानून को समझते हैं, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनको इन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट करके आज हमारे इलेक्शन का जिन्हें शेड्यूल दे दिया है।
جہاں there is a will, there is a way. جہاں ان کی نیت ہوتی ہے وہاں راستے بنتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر ضمنی الیکشن سے گزاریں, ان کے اخراجات کرائیں, الیکشن کروائیں. لیکن جہاں پہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہوئی ہیں اور ایک کیئر ٹیکر آ کے بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ یہ شیڈیول نہیں دے رہے. اور آپ نے شاید وہ سنا ہوگا, آج ملک احمد خان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم شاید اس کو لٹکا دیں. میں تو کہتا ہوں یہ لٹکانے والی بات پتہ نہیں وہ اس کو لٹکائیں گے اور کون کو کہاں, کس کو کہاں لٹکانا پڑے گا. آئین تو کہتا ہے کہ جو آئین کو توڑے گا اس کو آرٹیکل 6 لگا کے لٹکا دیں. تو یہ بظاہر یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے سب نے یہ ڈیل کر کے این آر او کر کے آئے ہوئے, اور ان کو پتہ ہے کہ عوام ان کے خلاف ہے, لہذا یہ الیکشن کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اور یہ ہیلے بہانے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. بیکاز الیکشن جب ہوا, عمران خان جیت کے آ گیا, ان کو ان کا این آر او اوور ٹرن ہو جائے گا. اور جو ان کا مقصد ان کا تو کوئی نہیں ہے نا, ان کا کیا تعلق ہے معیشت سے, ان کا کیا تعلق ہے پاکستان سے. چلے اب وہ ذرا اب کیونکہ رابطہ ہو گیا. جی شاہ صاحبہ, معیشت کا نام پوچھے تو وہ جواب دے دیں گے. اچھا جی نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ اچھا جی آ رہی ہے. جی اچھا, پہلا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ دو چیزیں, اب یہ الیکشن والی بات بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن پہلے اس چیز کا جواب دے دیں. یہ جو معاشی معاملات ہیں یہ کیوں حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اب میں آرام سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, یا یہ ماضی کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں. مجھے یہ جو خان صاحب کو 3 سال ملے یا 4 سال ملے, ان کی مینجمنٹ اگر اس وقت کے آپ شوز دیکھ لیں تو اسی قسم کی گفتگو ہوتی تھی. انہوں نے بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھایا, انہوں نے بھی آئی ایم ایف کی شرطیں جو ہیں اپنے چند سیاسی مقاصد کے لیے یا شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے یا پولیٹکس آف ایکسپیرینسی کے لیے انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ اس زمانے میں سارے شروع ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جو ان کی پولیٹکس کا جو لیول ہے, جو ان کو بیانیہ ہے, میں آئی ایم افریڈ کہ یہ خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں ملک کے لیے. آج جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے, جو انہوں نے ایک ایلیگیشن لگائے ہیں ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو, تو اٹ سیمز کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا, اور اب وہ ایسے آپشنز کی تلاش میں ہیں کہ جو ان کو کوئی رستہ ملے. لیکن ان کو رستہ اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے جو ان کا پولیٹکس کا طرز ہے, پہلے گالم گلوچ, جب ان کو حکمرانی کا موقع ملا تو انہوں نے انتقامیہ کاروائیاں شروع کی, اور ابھی تک وہ ان کی جو ایک تیش والی پولیٹکس ہے, مہازارائی والی پولیٹکس ہے, ایک جنون, اور ان کی ایک جو ہے, انہوں نے پاکستان کے عوام کو, نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا, اور ابھی اسی منزل پر وہ چل رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے آنے سے کون سے فنڈامنٹلز درست کیے گئے تھے. یہ ایک ڈاؤنورڈ میرے خیال سے کہ ماضی کی پالیسیز کئی سارے حکمرانوں کا سارا یہ ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی اس گورنمنٹ نے کوئی بہتر پرفارم کیا, لیکن اس کو چیلنجز ہماری حکومت کو بہت ہیں, لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آئی ایم ایف بھی آئے گی, اور آئی ایم ایف چلے میں یہ جو دوسری الیکشن والی جو چیز ہے, جی میں نفیسہ شاہ صاحبہ ایک بریک کا کیونکہ وقت ہو گیا ہے, میں ایک بریک پر جا رہا ہوں. جب واپس آتے تو پھر یہ جو نگران حکومتوں پر تحریک انصاف کے تحفظات, کیا ان کا جواز ہے, اور پھر 90 روز کے اندر کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. نفیسہ شاہ صاحبہ اور صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. لیکن پہلے یہ فواد چودھری صاحب والا جو معاملہ ہے, یہ کیونکہ ابھی بھی چل رہا ہے ان کی گرفتاری کا, تو اس پر بات کرنے کے لیے ہبہ فواد چودھری کی اہلیہ اس وقت پروگرام میں جو ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ ہبہ صاحبہ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ کی ابھی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی ہے عارف علوی صاحب سے, کیا آپ کی بات ہوئی ہے, کیا کہا ہے انہوں نے اس معاملے کے اوپر؟
میں نے ان سے اپیل کی تھی کہ آپ اس کے اوپر جو بھی سو موٹو ایکشن ہو، جیسے میں نے آنریبل چیف جسٹس کو بھی کہا تھا اور جتنے بھی ہائی ڈگنیٹریز ہیں میں نے ان کو کہا تھا جی آپ سو موٹو لیں، کیونکہ 2 دن سے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ لاہور تھے، تو وہ جیسے ہی انہوں نے لینڈ کیا تو آئی واز ویٹنگ اینڈ امیڈیٹلی میٹ می. ان کو یہی کہا ہے کہ جی جس طریقے سے انلیگل ان کی ابڈکشن ہوئی ہے فواد کی، اس کے اوپر آپ پلیز اس کو پٹ اپ کریں اور ان کو جلد سے جلد رہا کریں. تو انہوں نے پورا تعاون کرنے کو کہا ہے اور بہت مذمت کی ہے اس سارے انسیڈنٹ کی انہوں نے. اچھا، تو کیا صدر مملکت کو اس معاملے میں اپنا کوئی کردار یا کوئی انٹرونشن کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو ایک طرح وہ رول ان کا ہے نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. He can talk to the relevant government people who are taking up the case. اور جس طریقے سے ہوا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ ان کو کسی قسم کا ٹارچر نہ کیا جائے، جس سے جو میری ذاتی سب سے زیادہ وہ تھا. اور ظاہر ہے وہ ہمارے پارٹی کے پی ٹی آئی سے ہیں، اور پی ٹی آئی کے علاوہ بھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور ان کے پاس کافی وہ ہے، تو ہی کین ورک آن ان ہز ڈومین. میرا تو فرض تھا جی ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ آج خبر آئی ہے کہ پرویز الہی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے اور انہوں نے فواد چودھری کے اہل خانہ سے رابطہ ہوا، ان سے بات ہوئی ہے، تو آپ سے بات ہوئی ہے پرویز الہی کی؟ جی وہ جب ہم کورٹ میں تھے تو انہوں نے، کیونکہ میرا فون تو میرے پاس نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش اور سارا کچھ تھا، لیکن انہوں نے مجھے کال کی ہے اور اس کے اوپر پھر وہ ہمارا ٹھیک ہے. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے آپ کو اس موقع پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیملی جس اس سے گزر رہی ہوتی ہے، مینٹلی بہت پریشر ہوتا ہے اور ٹینس ماحول ہے، تو بس ایسے کامنٹ سے گریز کرنا چاہیے. اور مونس بھائی تو میرے بالکل آج کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا. ظاہر ہے کاف لیگ میں بھی فواد صاحب کی فیملی کا ایک اہم کردار تھا. تو جب یہ بھی چیف منسٹر تھے تو ہم بھی سٹنگ، آپ کو پتہ ہے ہم بھی کیبنٹ میں تھے، میرے ان لاز جو تھے وہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. بڑے ہیں جی، آپ بھی احترام کریں، ہمارا احترام کا رشتہ اور ہم بھی احترام کریں گے آپ کا. آپ کروائیں ہم کریں گے. تو آپ کا گلہ ان سے دور ہو گیا ہے پرویز الہی سے جو انہوں نے بات کی تھی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ایک ابھی ذرا لیٹ فواد کم آؤٹ تو پھر تھنگز ول بی بیٹر، لیکن اس وقت تو آپ کو پتہ ہے نا میں جس مینٹل اس سے گزر رہی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں. تو بس ٹھیک ہے، لیکن ایسی بات نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میڈیا نے بھی کبھی 4 دن میں اب تک ایسی کوئی میں نے بات کسی پارٹی کی طرف سے، کسی کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں دیکھا دل آزاری والا. اچھا. اور آج آپ کی فواد چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے صبح، کیا آپ کی آج صبح ان سے کیا بات ہوئی ہے؟ بس ایک تو ان کی ہم نے سب سے پہلے ان کی اپلیکیشن میں یہ فون بند کرانے کی جی، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کو کہ ان کی سم بند کرانے کی، کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کو میسیجز جا رہے ہیں ان کے موبائل سے نا. تو وہ جی ہم نے ان کو کہا ہے، وہ لی ہتھ کڑی تھی دھلوائی اور آرگیومنٹ بہت اچھا بابر ایوان صاحب نے، علی بخاری صاحب نے پٹ اپ کیا جی. اور God we were able to get the judicial remand, judicial کر دیا انہوں نے، ریمانڈ نہیں دیا انہوں نے جی. یہ بہت اچھا ایک جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سے کہا ہے کہ جی جو میں بیان کرتا ہوں جج صاحب کو بھی کہ وہ پارٹی پالیسی کے تحت ہوتا ہے، میں 100 دفعہ بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن جو پارٹی پالیسی کے تحت اور جو پارٹی کی سینئر قیادت جس طریقے سے ڈیسائیڈ کرتی ہے مجھے اس طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک رائٹ. بہت شکریہ ہبہ فواد صاحبہ ہمارے ساتھ کر رہی تھی پروگرام میں. نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ گفتگو تھوڑی آپ نے بھی سن لی. ایک تو یہ گرفتاری ہے، دوسرا یہ جو خان صاحب نے آج باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ 90 روز کے اندر اگر الیکشن نہ ہوئے تو آرٹیکل 6 بھی جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا امکان ہے، یا کیوں حکومت چاہے گی کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہ ہوں؟ دیکھیں کیوں نہیں، اب خان صاحب کی جدوجہد تھی کہ الیکشنز ہوں. اب بہت سارے الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک الیکشن نہیں کئی سیٹوں پر الیکشنز ہو رہے ہیں. پنجاب اسمبلی کی 297 نشستیں غالباً، ان پہ ہر ایک سیٹ پر انتخاب ہوگا.
और जो इनके रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए वो भी उन्होंने इतना ढंढोरा पीटा कि कर दें, एक्सेप्ट कर दें, तो वो राजा साहब ने कर दिए। अब 123 नशिस्तों पर इनको इलेक्शंस मिलेंगे, तो इनको बहुत सारे इलेक्शंस मिलेंगे, तो वो इलेक्शंस लड़ें, और मैदान है, मैदान में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। हम तो चाहेंगे कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस हो, कानून के मुताबिक इलेक्शंस हो, और हम बार बार यही जो खान साहब उछलते कूदते रहे 8 माह के इलेक्शंस जल्दी हो। इलेक्शंस अभी आज में, और जो बाकी अब सीटें बची हुई हैं, तो अक्टूबर में कितना फर्क है। तो अगर वो एक सुकून से बैठ जाते आज, तो वो अपनी पंजाब असेंबली से भी हाथ धो के बैठे, और ऐसे हाथ धो के बैठे हैं कि खुद उनकी अपनी पार्टी में रिवोल्ट आ रहा है। ये 10वीं दफा है कि परवेज इलाही साहब ने इतराज किया है कि ये क्या किया है इन्होंने, आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। फिर इस्तीफों की बात, एक दिन कहते हैं इस्तीफे हमारे कबूल कर लें, दूसरे दिन कहते हैं कि हमारे वापस ले लें, फिर आप दरख्वास्त देते हैं। तो इतनी इराटिक किस्म की उनकी पॉलिटिक्स है। और तीसरा एंगल जो बहुत खतरनाक है इस वक्त, देखिए आप अब किसी भी इस मुल्क के किसी भी इदारे को खान साहब ट्रस्ट नहीं करते, न सिर्फ ट्रस्ट नहीं करते, उनको गालियां देते हैं। इलेक्शन कमीशन से शुरू करें, या पार्लियामान से शुरू करूं, या मैं फौज से शुरू करूं, एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करूं, किसी इदारे पर उनका ट्रस्ट नहीं है, उनका फेथ नहीं है। तो ये मैं ना मानूं वाली पॉलिटिक्स उनको आज बंदगली में लेके आई है। और अब आप ये नतीजा देखें कि इलेक्शंस हो भी रहे हैं, तो उस वक्त भी आप बैठकर और वो धमका रहे हैं और डरा रहे हैं पूरी कौम को। ये मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, एक तो ये जो ब्रेक पर जाने से पहले नफीसा शाह साहिबा ने बात की कि खान साहब इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, और ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। और दूसरी चीज ये बताइएगा कि अदालतों का रुख तो किया, लेकिन अदालतों का किरदार इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो निगरान वजीर आला के मामले पर खास तौर पर वो बहुत लिमिटेड है। फिर भी क्यों आपको लगता है कि अदालतों से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा? देखें, एक तो इन्होंने अभी कहा कि जी इनकी अपनी पार्टी रिवोल्ट कर गई है। इनको अंदाजा ही नहीं है इमरान खान की मकबूलियत का कि तकरीबन 500 लोगों ने इस्तीफा दिया है या उनकी असेंबलियां टूटी हैं, क्योंकि एक आदमी ने भी नहीं बोला। इनको शायद पता नहीं है कि परवेज इलाही क्यों लीग के हेड है, वो पीटीआई के हेड नहीं, वो हमारे इत्तेहादी जरूर है, और उनका शुरू दिन से मौकफ था कि असेंबलियां ना टूटें। लेकिन किसी पीटीआई के आदमी ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने गलत फैसला किया, बिकॉज हम समझते हैं कि आपने हम में यही फर्क है कि आप आखिरी दिन तक हुकूमत इसलिए करना चाहते हैं कि आपने कुछ बनाना होता है और कुछ बचाना होता है, और हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी हुकूमतें कुर्बान की। आप हमें हमारे लिए हल्कान ना हो गया, हमारी पावर चली गई, हम अपनी पावर के लिए ये हमारी लड़ाई नहीं है। होती तो पाकिस्तान के 65% पाकिस्तान पे हमारी हुकूमत थी, तो हमने खुद खत्म किया, इसलिए कि हम समझते हैं कि आप जैसे नालायकों से ये हुकूमत नहीं चल रही। अब दूसरी बात ये कि ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, और ये तो आइन और कानून की बातें करते थे। तो अगर इलेक्शन आज जैसे मलिक अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन लंबा हो सकता है, इनको ये नहीं पता कि ये आर्टिकल 6 लगता है आइन तोड़ने पे। तो जाहिर है हमने अदालतों में जाना है, अदालतों से हमें पूरी तवक्को है कि अगर पाकिस्तान में, ये तो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है, इनका तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है किसी तरह इमरान खान आ ना जाए, ताकि हमारी जो चोरी हमने की हुई है वो दोबारा हमें उगलनी ना पड़े, माल ही हजम करना चाहते हैं। तो इस चीज का पाकिस्तान को जो इस वक्त एक पॉलिटिकल एक केओस में और एक आईनी एक बहरान में ले जाने की जो इनकी कोशिश है, उसको हम अदालतों के जरिए ही जाने। देखिए, जहां पर एक आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं पंजाब और केपी में, एक तो पॉपुलैरिटी जाहिर बात है, तो आप ये भी शो करवाना चाहते हैं कि खान साहब के बयानिए को मकबूलियत हासिल है, वो इलेक्शन अभी भी जीत सकते हैं। लेकिन इनका क्या करेंगे? ये जो 33 हल्के आज शेड्यूल जारी हो गया है 16 मार्च वाले इलेक्शन का, तो इसका क्या होगा? रहमान, ये जो इलेक्शन करवाना है 90 दिन, ये को मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं है। असेंबलियां डिसॉल्व हैं, और ये आइन से 90 से 91 करेंगे तो फंदा इनके गले में पड़ जाएगा फांसी का। जो ये समझते नहीं है। दूसरी बात ये कि 35 खुशकिस्मत लोगों में मैं भी हूँ जिनका इन्होंने आज इस्तीफे एक्सेप्ट करके हमें इलेक्शन, हमारा शेड्यूल आ गया, बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। इलेक्शन आप ही लड़ेंगे या खान साहब लड़ेंगे? क्योंकि देखिए, पहले इन्हीं 33 हल्कों के हवाले से आया था कि इन पर उम्मीदवार खान साहब हो गए, और पीडीएम ने
कहा था कि आम हलकों पर उस तरह से शायद कंटेस्ट ना करें, तो अभी अब आपका हल्का जो है वो उससे सदाकत अली अब्बासी उम्मीदवार होंगे, आप कागजात जमा कराएंगे या फिर इमरान खान के कागजात जमा होंगे? लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी वो मेरी खाली नहीं, वो 35 के लिए, बल्कि जो 124 है उनके लिए जो भी फैसला होगा वो हम तो पार्टी के साथ हैं, हमें पार्टी कहेगी तो हम लड़ेंगे, पार्टी जो फैसला करेगी वो जाहिर है सबका फैसला होगा। अच्छा। अभी तक वो फैसला किया नहीं गया, लेकिन बहरहाल ये कहा गया था कि शायद खान साहब लड़े, खान साहब लड़ेंगे तो भी सब बिस्मिल्लाह, और अगर हमें लड़ाएंगे तो हम भी तैयार है। लेकिन असल बात क्या है, अच्छा। ये तो बड़े जमहूरी थे पीपल्स पार्टी वाले, ठीक है। ये तो बड़े आइन की बातें करते थे, ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो को आइन का वो क्या होता है आइन बनाने वाला कहते थे, आज ये आइन तोड़ने की बातें करते हैं, इसलिए अच्छा। कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो भी नजरिया था वो खत्म हो गया। आजकल आसिफ जरदारी साहब का नजरिया है इमरान खान को हटाना है, चाहे उसमें आप तौहीन अदालत का केस बनाएं या इमरान खान को कत्ल करने। ब्रेक का टाइम हो गया सदाकत भाई, अब बात आते हैं तो इसी बहस को जारी रखते हैं कि ये आगे जो इंतखाबात होंगे ये क्या वक्त पर होते हुए नजर आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इंतखाबात के हवाले से। नफीसा साहब, तासुर ये बन रहा है कि पीडीएम के लिए और ये जो जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में, इनके लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो किस बुनियाद पर और किस बयानिए पर ये जमातें इलेक्शन के अंदर जाएंगी? देखिए, पहले तो उन्होंने आइन तोड़ने की बात की, तो शायद मैं उनको याद दिलाऊं कि कुछ माह पहले 2 दफा आइन तोड़ा खान साहब और उनकी जमात ने। एक दफा स्पीकर के जरिए जिन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिसमिस किया, एक रूलिंग को आइन रूलिंग जो है वो एक असेंबली के प्रोसीजर तक स्पीकर रूलिंग दे सकता है। इन्होंने पूरी आइन उठा के और आइन को इंटरप्रेट करके और नो कॉन्फिडेंस का उन्होंने, जो एक गैर आइनी काम था और ये भी ट्रीजन के जो आप किसी भी माहिर कानून से पूछ लें, और फिर खान साहब ने उसी वक्त 1 मिनट के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी आइन साज असेंबली को उन्होंने डिसमिस करके और असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस कॉल कर दिए। अब आप मुझे बताएं, 8 माह ने हमने कौन सा गैर आइनी काम किया है? अगर गैर आइनी काम डिमांड रखी है तो वो पीटीआई ने रखी है, अगर गैर आइनी तरीकेकार अपनाए हैं तो वो पीटीआई ने अपनाए हैं। और पीटीआई के अपने अब बयानिए जो भी हैं, हर एक आपने मुझसे बयानिया पूछा, इनसे आप बयानिए पूछे कि इनके बयानिए पे कितने और यू टर्न्स करेंगे। अमेरिका का साइफर पर यू टर्न हो गया, वो बेचारे बाजवा साहब जो इनको पूरी एक उनके लिए माहौल बना के, उस पर भी एक होनी चाहिए, उसके ऊपर हम तो सियासी लोग हैं, हम बोलते नहीं है, लेकिन 2018 में कैसे माहौल बनाया गया और उससे पहले शरीफ को कैसे इन्होंने डिसलॉज करने के लिए क्या साजिशें की, एस्टैब्लिशमेंट को कैसे इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें भी एक कमीशन बने और उसमें उनका तो वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो इन्होंने बयानिया बिल्ड किया है, ये किस किस्म की सियासत है? फिर उस पर भी यू टर्न ले लिया। नए आर्मी चीफ की तैनातियों पर उन्होंने एक बयानिया बनाया, उसके ऊपर भी यू टर्न। अब कल उनको ख्वाब में कोई, मुझे नहीं पता, कोई देखना चाहिए। जो आई डोंट वांट टू गो इन ऑन दैट ट्रैक, खान साहब कुछ दवाइयां भी लेते हैं, तो ये तो असर नहीं हुआ। अभी आप आके उनको पता नहीं कहां से कोई ख्याल आ गया कि अभी इनको, ये तो ही इज अ डिल्यूजनल मैन। कैसी उन्होंने बात कर दी है कि आप एक शख्स आसिफ जरदारी साहब 10 साल उन्होंने जेल काटा है, ही नोज हाउ टू फेस जब मुश्किल और हर चैलेंजेस को फेस करने वाले हैं, उनका नाम लेकर आप एक थ्रेट कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही सीरियस किस्म के। मेरे पास अब टाइम कम है, मैं 1 मिनट है सदाकत अली अब्बासी साहब से मैं रिस्पॉन्स, इनसे सवालात पूछे थे, कितने और यूजर्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर मुझे ये भी पूछे सदाकत भाई, ये तासुर एतमाद क्यों करें, अवाम इनके ऊपर एतमाद क्यों करे? क्योंकि क्या पता इनको फिर वोट अगर जिनको मिले फिर आके इस्तीफे दे देंगे। चले, वो थोड़ा टाइम दे दे। मैं सदाकत भाई, ये तासुर बन रहा है, ये भी बात होती है कि तहरीक इंसाफ ये निगरान वजीर आला पर जो एतराजात हैं, ये बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाना चाहती है। तो क्या ये दबाव बढ़ाने के लिए है सिर्फ, या वाकई आपके एतराजात बड़े जेन्युइन किस्म के हैं? रहमान, आप खुद समझदार आदमी और आपके नाज़रीन भी देख रहे हैं
کہ KPK میں ہمیں اپوزیشن ایک ریزنیبل بندے کا نام بھیجتی ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہم نے کہتے ٹھیک ہے, ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اپوزیشن کا بندہ چیف منسٹر لگ گیا. آج وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, انہوں نے زرداری صاحب کا جو فرنٹ مین ہے اس کو اسی لیے لگایا کہ یہ جیسے اس میں وہ سارے بندے 2 دنوں میں بیوروکریسی میں چینج کر دیے, وہ بندے لے آئے جو PTI کے دشمن تھے. یہ بات کہ عمران خان نے کیوں الزام لگایا, آپ کو بڑا افسوس ہے مجھے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کے جسم میں آج بھی 4 گولیاں لگی ہیں, تو ظاہر آپ لوگوں کو کس کا فائدہ ہے؟ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ آج کے اس بحث میں ہمارے ساتھ موجود تھی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.